So we can start our next semester, second semester, with the first module is magnetism and electricity. Magnetism and electricity. Okay. So first we have to study what is magnetic induction. What is magnetic induction? What is magnetic induction? We know that when a charge Q is placed in a magnetic field B, when a moving charge with velocity v, meter per second is placed in a magnetic field B, it experiences Lorentz force. This is plus 2 nokku padichanu. What is the Lorentz force? F is equal to Q into V cross B, or F is equal to Q V B sin theta. F is equal to, where theta is the angle between the velocity vector and the magnetic field. So we can say that B is equal to, magnetic field B is equal to F divided by Q V sin theta. F is equal to, when Q is equal to 1 coulomb charge and velocity V is equal to 1 meter per second and theta is equal to 90 degree. For 1 sin 91, we can say that B is equal to F. So we can define what is B. B, magnetic induction, magnetic field B is defined as, the magnetic induction B is defined as the number of lines of force. The number of lines of force per unit area normal to their direction. Number of lines of force. Actually, magnetic field is the number of lines of force crossing unit area normal to their direction. അതൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ what are the number of lines of force crossing unit area normal to its direction. Okay, അതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ബി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ, ഈ ബി നമുക്ക് എന്തും കൂടി പറയാം, മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്നും കൂടി പറയാം. മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്നും കൂടി പറയാം. ബീന് എന്ത് പറയാം? മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ബി, അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നും കൂടി പറയാം. നെക്സ്റ്റ് we have to study what is magnetic field intensity. What is intensity of magnetization? Intensity of magnetization, or simply intensity of magnetization, or simply magnetization അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എം ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മളൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് എടുത്തു, വെൻ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചാൽ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എം റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ഹൗ മച്ച് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഗെറ്റ്സ് മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ഇൻ ദി മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ്. അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഫീൽഡാണ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ how much the substance, idana substance, magnetized in the presence of a magnetizing field, that quantity is represented by using capital M. Okay, magnetization capital M is equal to magnetic moment per unit volume. Usually magnetic moment is equal to I current into area divided by volume. Okay, current into area divided by volume. നമുക്കറിയാം കറൻറ്റ് ഇൻറ്റു ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ, നമുക്കറിയാം വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത്ത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ എയും പോയാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് I by L. സോ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഈസ്, ഐൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന കറൻറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംപിയർ ആണ്, പെർ മീറ്റർ ആയിരിക്കും. കറൻറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന ആംപിയർ ആണ്. സോ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഈസ് ആംപിയർ പെർ മീറ്റർ. Okay, what is the magnetization? The intensity of magnetization of a magnetized substance represents the extent to which the substance is magnetized. That is how much the substance is magnetized in the presence of a magnetizing field. Okay, next we have to find what is, നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു? അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡക്ഷൻ പഠിച്ചു, അല്ലേ? മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ബി.
ബി പഠിച്ചു. പിന്നെയോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ പഠിച്ചു. ഇനി മൂന്നാമത്തത് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എച്ച്. മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എച്ച്, ക്യാപിറ്റൽ എച്ച്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പറയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്നും കൂടി പറയും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് ടു മാഗ്നറ്റൈസ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ്. That is, it is the ability of a, അപ്പോൾ it is the ability of a magnet, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫീൽഡിൻ്റെ എബിലിറ്റിയാണ്. It is the ability of a magnetizing field. It is the ability of a magnetizing field. It is the ability of a magnetizing field to magnetize the substance. To magnetize the substance. To magnetize the substance. Is expressed in terms of H. അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് ഇസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ്. അത് നമ്മളൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് എടുത്തു അല്ലേ, നമ്മളതിനൊരു മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ്, അതാണ് എച്ച്. ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് ടു മാഗ്നറ്റൈസ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി. ഓക്കെ, മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി സാധാരണ ഒരു ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ എങ്ങനെ കറണ്ട് ക്യാരി കണ്ടക്ടറിൽ അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ, നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സോളിനോഡിലൂടെ നമ്മളൊരു കറണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കറണ്ട് കടത്തി വിട്ട് ഇവിടെ നമ്മളൊരു കോംപ്ലക്സ് ബോക്സ് വെച്ചാൽ അത് ടിൽറ്റ് ചെയ്ത് അതൊരു അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ കറണ്ട് പോകുമ്പം ഇവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ, ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ കറണ്ട് ഐ ഈസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. പുറത്തൊരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് വെച്ചാൽ ഇതും തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ നടന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായി, ഓർമ്മയില്ലേ? +2 പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഒരു കോയിലിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പം അവിടെ ദാറ്റ് കറണ്ട് ഈസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് കറണ്ട് ഈസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ? ഇവിടെ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡിൻ്റെ സോഴ്സ് ഇവിടെ ഏതാ? കറണ്ടാണ് അല്ലേ. മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് എച്ചിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ? ആംപിയർ പെർ മീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് എച്ചിൻ്റെ യൂണിറ്റും ആംപിയർ പെർ മീറ്റർ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ magnetic intensity also we can say that it is the magnetic intensity is the it is the ability of a magnetizing field to magnetize the substance. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഒരു മാഗ്നറ്റ് എടുത്താൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇതൊരു മാഗ്നറ്റ് ആണ്, നമുക്കറിയാം അല്ലേ. മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻ നമ്മൾ ഇരുമ്പ് പൊടി വിതറിയാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും +2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ആ ഡയറക്ഷനിൽ വരും. ഒരു മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡിൽ ഇങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി അറ്റ് എ പോയിന്റ് ബി ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ്, ഇതൊരു മാഗ്നറ്റ് ആണ് എങ്കിൽ ദ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം. ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ it represents the extent to which the substance is magnetized. Magnetic intensity H പറഞ്ഞാൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കണേ, രണ്ടും മാറ്റമുണ്ട്, എമ്മും എച്ചും മാറ്റമുണ്ട്. ഓക്കെ, എമ്മും എച്ചും. മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് ടു മാഗ്നറ്റൈസ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ്. മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ വെച്ചാൽ it represents the extent to which the substance is magnetized. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഇത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സബ്സ്റ്റൻസിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് there is a relation connecting B and H. Usually B0 is equal to mu 0 H ആണ്, B is equal to mu 0 H ആണ്.
അല്ലെങ്കിൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു B0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു μ0 H μ0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് എന്നാണ് പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ് permeability of free space that is equal to 4 pi into 10 power minus 7 Henry per meter. Okay, then what also it is for free space. നമ്മൾ ഫ്രീ സ്പേസിലാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഇന്ന സോളിഡ് ഓർ ഇന്ന മീഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു μH where mu is the permeability of the medium. Mu is known as the permeability of the medium. മീഡിയത്തിൻ്റെ പെർമിയബിലിറ്റി ആണ് mu. Okay, so we can write there is a relation connecting B and H. പറഞ്ഞില്ലേ, there is a relation connecting B and H. B0 is equal to μ0 H in free space and B equal to μH in a medium divided B by B0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരും mu by μ0. ഈ ratio of mu by μ0 is known as relative permeability, where μr is known as the relative permeability. Okay, relative permeability. μr is known as the relative permeability. Okay, then and also ഈ റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിലെ എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസിനെയും മാഗ്നറ്റൈസ് മെറ്റീരിയൽസിനെയും നമുക്ക് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് മുമ്പ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഡയാ പാര ആൻഡ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം പഠിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡയാമാഗ്നറ്റിക് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആൻഡ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക്. അപ്പോൾ μr എന്ന് പറയുന്നത് <1/4 ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും, സ്ലൈറ്റ്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1/4 പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും. μr is <1/4 ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും. μr is slightly greater than 1/4 paramagnetic substance ആയിരിക്കും. ആൻഡ് μr is very greater than 1/4 ferromagnetic. ഇനി ഡയാമാഗ്നറ്റിക്കും പാരാമാഗ്നറ്റിക്കും ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്, മുമ്പ് പറയാം. അതായത് സബ്സ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് 3 ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് ഇതിന് റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡയാ പാര ഫെറോ. μr <1/4 ഡയാമാഗ്നറ്റിക്, μr greater than 1/4 പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആൻഡ് μr is very greater than 1/4 ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി μr is equal to mu by റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി is equal to mu by μ0. ഇനി ആൻഡ് ബി നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പഠിച്ചത് ബി ഈക്വൽ ടു μH ഒന്നും കൂടി പഠിച്ചു. ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ ഇസ് അനദർ റിലേഷൻ ബി is equal to μ0 H plus m. ഇത് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനുണ്ട്. വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ബി mu ആൻഡ് ബി എച്ച് ആൻഡ് എം. ബി ഈക്വൽ ടു μ0 H plus m or H is equal to ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് H is equal to എന്ത് എഴുതാം, B by μ0 minus m എന്നും വേണമെങ്കിൽ there is another ഈ റിലേഷൻ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, പെർമിയബിലിറ്റി മാഗ്നറ്റിക് പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ μr അല്ലേ. B is equal to μH നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം, mu is equal to B by H. Permeability is the ratio of magnetic induction to the magnetic intensity H അല്ലേ, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഈസ്